ट्राई सिटी दस्तक। पक्का तो देखना चाहिए कि अभी बहुत समय तो ये सुनते भी आए हैं, वेखते भी आए हैं कि कई बार मुंडे भी विआह करा के ते कुड़ियां नूं इत्थे ही छड्ड जांदे ने। जेकर असी अपने मोढे ते बंदूक रख के चलाने की कोशिश करिए तो शायद इस मुश्किल तो असी बाहर आ सकें। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ जसविंदर कौर ट्राई सिटी दस्तक विच तुहाडा स्वागत कल करते हैं। अज का एक गंभीर विषय है, मामला है आईलैट्स लैके धीआं नूं किस तरह शिकार बनाया जा रहा है, धोखे ते फ्रेम नाल जो इस समय समाज विचर रहा है वो कितना को खतरनाक है। इस संबंध मेरे नाल जुड़े ने एजुकेशन एक्सपर्ट ने सरदार JS बेदी जी। सर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत मेहरबानी है कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ मौका दिता कि मैं ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बेदी साहब जो सवाल है इस टाइम समाज किधर जा रहा है, जी ये जयंतपुर मामला भी सामने तुम भी इस बारे चंगी तरह जानते हो, आखिर ये समाज इधर क्यों जा रहा है? देखो ये जो समाज का इशू है कि अभी एक पक्ष तो ना देखिए, ये सानू दोनों पक्षों तो देखना चाहिए कि अभी बहुत समय तो ये सुनते भी आए हैं, वेखते भी आए हैं कि कई बार मुंडे भी विआह करा के ते कुड़ियां नूं इत्थे ही छड्ड जांदे ने ते वो मुड़ के कुड़ियां इत्थे ही रोंदियां रह जांदियां। इस तरह अज यह जिहड़ा बेअंत कौर का मामला साडे सामने आ रहा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਖੋ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ विचार है वो ये है कि जेकर असी अपने मोढे ते बंदूक रख के चलाने की कोशिश करिए तो शायद इस मुश्किल तो असी बाहर आ सकें। अगर मैं इस कहां कि जे साडे कोल अपनी काबलियत होवे ते असी आईलैट्स पास कर सकते हैं, साडी क्वालिफिकेशन इन्नी है कि असी बाहर जा सकते हैं, तो फिर तो सानू सोचना चाहिए। पर साढ़े वास्ते इस वे समाज से हो की रहा वो ये है कि जोड़ा बच्चा नहीं भी काबल वो भी कहता कि मैं बाहर चले जाऊँ, किसी तरह चले जाओ। और जो आप ये सोच लें कि अभी किसी तरह बाहर जाना है तो वो कोई ना कोई असी गलत काम करना। तो मेरी सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਖਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈ कि वो बच्चा बेअंत कौर के उत्ते डिपेंडेंट सी कि वो लैके जाऊगी। इसका मतलब कि वो अपने आईलैट्स के स्कोर्स ठीक नहीं होने, जिस करके वो उत्ते डिपेंडेंट होया। पर ये मापियां की भी जिम्मेवारी बनती है, ये बच्चों की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो एक दूजे नाल झूठ ना बोलन, उन्होंने ठीक अंडरस्टैंड करन पहलों विआह कराने तो पहले। तो जेकर उन्होंने लगता कि असी किसी की मदद कर सकते हैं, फिर ही इस गठजोड़ नूं या इस रिश्ते नूं बनाउण, नहीं तो ये समाज विच ये जिहड़ियां मुश्किलां ने ये आउंदियां रहणगियां। पर मेरी तो दोनों बच्चों वास्ते, चाहे वह मुंडा है चाहे वह कुड़ी है, इक्को ही बेनती है कि बच्चों नूं अपने आप ते अपनी काबलियत ते निर्भर करना चाहिए। तो जो ये देखते हैं और जान तो पहले उन्होंने जरूर किसी ना किसी चंगे कंसलटेंट नूं कंसल्ट करना चाहिए कि की मेरी यह क्वालिफिकेशन है, यह मैं अपने
ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਭ ਦਾ ਵੜ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਵੋਰਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਅੱਜ ਕੁੜੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ 7.5 ਜਾਂ 7 ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੈ 7 ਬੈਂਡ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ 7.5 ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ 6.5 ਬੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ 8 ਬੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੇਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰੇਬ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਬੂ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਗੁਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬੂ ਹੈ। ट्राई सिटी दस्तक।